chapter. Okay. So, good afternoon to all of you. Just first of all, we will take the attendance, and then we will continue the previous chapter. So, I request you just unmute yourself and give me the presenting. Roll number first, Yes, sir. roll number second, Present, sir. three, four, five, Present. six, Yes, sir. 7, 8, 9, Yes, sir. 10, 11, 12, Yes, sir. 13, 14, Yes, sir. 15, 16, 17, Yes, sir. 18, 19, 20, Yes, sir. 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 23, 24, 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, 28, 29, 30, 31, Yes, sir. 32, 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, 37, 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, 43, 44, Yes, sir. 45, 46, 47, Present, sir. 48, 49, 50, Yes, sir. 51, 51, 52, Yes, sir. 53,
54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, 56, 57, 58, Present. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Yes, sir. 66, 67, 68, 69, Yes, sir. 70, 70, Yes, sir. 71, Yes, sir. Yes, sir. 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, Yes, sir. 78. Yes, sir. Okay. Roll number 3 present, 25 present, 20 present, 69 present. Sir, roll number 8. Roll number Sir, 8, 7 roll number. 7. अजून कोणी आहे का बाकी? रोल नंबर 4 आहेत का? अब्सेंट आहेत, ठीक. Okay, so in last lecture, that is yesterday, we have started the chapter number 4, that is a section number 2. So in that we have started the first chapter, that is a fundamentals of the numerical control system. Okay, so already we have seen that the syllabus for this chapter. So in that we have seen the definition of the numerical control system and functions. Then we have seen that the some history part of the ENC control machine. So how the numerical control machine was developed as per the requirement and as per the uh, years by years. And then we have seen the one of the typical example of the ENC machine developed by MIT. Then we have seen some we can call as some definition regarding the machine tool. Then we have discussed regarding the elements of the numerical control machines during the tool operations. Okay, so basically how we are going to make a part program as per the problem, then how we are going to convert that program into punch tape, then we have to supply that punch tape to the punch tape reader, and then that punch tape reader passes that signal, program signal, to the machine where we are going to control that operations, and that controller
that signals passes to the spindle of that motor, and then actual manufacturing would be done. Okay, so this is the just overview about the elements of the numerical control machine. Okay, so this is common elements of common, we can call as a procedure to make any production. So this is just common procedure, we can call it the common steps where we are going to do manufacturing. Okay, so first of all we have to first understand the drawing of the problem. Okay, so in that drawing a lot of dimensions here. Okay, the dimensions are there, then some standards, material, description. Okay, from them we have to understand which type of the material is required as well as quantity. Okay, so then we have to make some bomb bill of material, then we have to just estimate the total cost of that product. Then from that drawing we have to understand which type of the operation we are going to do on that part. Okay, we have to list it. Okay, we have to do some part list and the operation sheet, and from that sheet we are going to design one a part program for that particular part. Okay, then from this data we are going to make one accurate program. Okay, so by using preparatory and miscellaneous code we will make one part program. Okay, assume we can make one program. Okay, once you made a program for that particular part, then we have to convert that program into punch step. Or option, you can directly send that program to that machine. It depends on totally which type of machine you are using for that particular manufacture. Okay, you are using fully automation machine where that machine is capable to capture a direct program from that computer to the machine, that is a numerical control machine. So that machine you can directly send that program to the machines. Okay, controllers, there is no problem. But suppose you are using a conventional machine, NC machines, where there is no any option to direct transfer that program to the machines. So you have to make a punch tape for that program, and for that punch tape we have to make some arrangement to read that punch tape, that is called as a punch tape reader. So whatever that steps or operations information coded on that punch tape, so that information we can easily convert into the signals, and we can easily transfer that operation signal to the machine controller, and then that machine controller should be followed to the that machine spindle where that actual machine is mounted. Okay, and that signals will do the further production or further process. Okay, so this is the major part of this INC machines where this near about 6 to 7 steps are there. Okay, so this is common for all the machines. Then we have seen that the most important point of this chapter, that is elements of the NC manufacturing system. तुम्ही जर बघितलं तर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मध्ये हे सगळ्यात कॉमन 3 महत्वाचे पार्ट असतात. त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे बेसिकली आपण जे प्रोडक्शन करणार आहोत, जो पार्ट प्रोड्यूस करणार आहोत त्याच्यासाठी लागणारा आपण प्रोग्राम. ओके, कसा करणार, कारण की जे काही तुमचं इनपुट आहे, इनपुट काय आहे तुमचं त्या पार्टचं ड्रॉइंग. ठीक आहे, त्या ड्रॉइंग मध्ये इच अँड एव्हरी डिटेल्स यू विल गेट. ओके, as per the dimension, as per the material, as per the selection of materials, then quality of the material and quantity of the material. Okay, so from that input you have to make one simple part program for that a particular design. Okay, so that is a major important first step in ENC. Then next is machine control unit. Already we have discussed regarding this second important element, that is a machine control unit. In this there are two processes. First is a data processing and second is control loop unit. So whatever that input
from the we will get from the program steps. Means all the details regarding that part we are coded into the one program. So program as an input for the machine control unit, and in that program, whatever data related to that program, that is the processing by this DPU, and after that DPU, whatever that uh, input collected from the program, they are make one loop for the further signals, taking the signals from that programming coded. So that control loop make us some signals, and they are going to send to the processing equipments, means actually NC machine setups. Okay, so these are the just overview about the pillars of the NC manufacturing system. Next, we have seen the in details regarding these elements. That is the first a part program. Okay, so part program is nothing but set up the statement. Means याच्यामध्ये जेवढे सपोज एखादा कंपोनंट आहे जो मी प्रोड्यूस करणार आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स 10 असतील. ठीक आहे, म्हणजे 10 प्रकारचे काहीतरी ऑपरेशन होणार असतील. तर त्या प्रोग्राम मध्ये प्रोग्राम स्टार्ट केल्यापासून आणि प्रोग्राम एंड केल्यापर्यंत याच्यामध्ये 10 स्टेप्स पाहिजे. ठीक आहे, तर आणि तरच तो पार्ट कम्प्लीट प्रोडक्शन होईल. ठीक आहे, तर हा पार्ट प्रोग्राम म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट set of instruction statement or instruction given by the machine system to convert it into the signals, and that signals is a moves to the further machines, means that motor spindles. Okay, so we can uh, easily say like this: program is nothing but one of the best input to drive the machine unit. Okay, this is the easy definition of the पार्ट प्रोग्राम. तर याच्यामध्ये पार्ट प्रोग्राम मध्ये काय आहे, तर इनपुट डिव्हाइस मध्ये आपण काय वापरतो? कीबोर्ड्स, पंच टेप रीडर. पंच टेप रीडर इज वन ऑफ द कॉमन इनपुट फॉर द पार्ट प्रोग्राम, and sometime we have to just need to type on the keyboard, and instantly we will get a new type of the products. Means if you want to more type of the variety, means we have already discussed in automation chapter. Actually there are 3 types of automation. First is a fixed run, second is a programmable, third is a flexible. Okay, if someone wants to the only one type of the product with a large quantity, then we have to install the fixed automation. Okay, there is no need to change the program setup. Okay, once we install, once we provide as an input program for that machine, then that will be continued. Okay, but if someone wants to some type of the variety products at a single location, single machine, then we have to change a program for that particular setup. Suppose first I will make a one program for the first product, then I have to supply it to that machines. First production is over. Side by side, suppose I want to make some modification in that previous part, so I will make small changes in a program with the help of the input device as a keyboard. Then I will import a new program to that machine, so I will get a new product. Like this way, I will use as an input device a keyboard while the manufacturing also. Then punch tape reader as a already we have for that punch tape reader as input device. Suppose I want to I want 2-3 type of the products. So for that case, I have to, before starting manufacturing, I have to prepare the 3 type of the punch tape. Okay, for that 3 different type product. Okay, so punch tape is not possible to create within the minute, within the, half an hour. Okay, so before manufacturing we have to make some arrangement like this. We have to make first punch tape for the different part, then you can just change that punch tape and give as input to that reader, then that will be create the next one. Okay, so this is the 2 type of the input for a part program. Then we discussed regarding how to write a part program. Okay, basically part program कसा लिहायचा
याच्यावरती एक जनरल प्रोसिजर आहे. त्याच्यामध्ये जर कॉमन म्हटलं तर कोणतंही आपण कंपनीमध्ये जर तुम्ही बघितलं एखाद्या प्रोडक्टसाठी सपोज काहीतरी एक 10, 30, 40, 50 ऑपरेशन लागत असतील तर त्याला एक सिक्वेन्स किंवा प्रोसेस शीट एक बनवावं लागते. त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड ऑपरेशन नंबर, देन थर्ड ऑपरेशन नेम, फोर्थ required time for this operation. Okay, like this we have to make some process sheet for the particular part. So पार्ट प्रोग्राम मध्ये पण सेम आहे, फक्त सुरुवातीला काय दिलं एन, एन फॉर द सिक्वेन्स नंबर, म्हणजे थोडक्यात बाबा हा कितवा नंबर आहे याचा ऑपरेशनचा सिक्वेन्स, पहिला दुसरा तिसरा. ओके, लाईक दिस वी हॅव टू मेक सम सिक्वेन्स नंबर. हिअर we are going to denote that sequence number with a letter capital N. Then next 10 is nothing but just a number of that sequence line. Here जर पहिल्याच लाईनला मी N10 लिहिलं, N10 याचा अर्थ असं नाही की तुम्ही 10वा ऑपरेशन घेताय आणि सर तुम्ही N10 लिहिले त्याच्यावरती 9 ऑपरेशन कुठे गेले. ओके, दिस इज नॉट लाईक दिस. सो N10 is just definition of the sequence number. You can put instead of the 10 you can put 1, instead of the 1 you can put 2, 3, anything. If you want to put any number then you can, it is a compatible with that program. फक्त एक कॉमन काय ठेवायचं, जर तुम्ही सिक्वेन्स नंबर N10 पासून चालू केला तर काहीतरी त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक डिफरन्स मेंटेन करायचा आणि सेकंड ऑपरेशनला नवीन नंबर द्यायचा. सपोज मी काहीतरी एक डिफरन्स 5 चा मेंटेन केला, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ते तिथं रिकॉल करताना किंवा ते बरं पडतं लिहिताना. ठीक आहे, सपोज माझं पहिलं ऑपरेशन आहे N10. सो फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन I will give a number N15. Okay, so N10 is the first operation, N15 is the second, then third one is N20, that one is third operation. Like this I will mark as just sequence number N10, N15, N20, N25, 30, like this up to the last operation. Okay, understood? कळालं? म्हणजे N10 म्हणजे काय 10वा ऑपरेशन नाहीये. N10 म्हणजे जस्ट सुरुवात आहे ऑपरेशनची त्या प्रोग्रामची, पण मी नंबर दिलाय त्याला N10. तुम्ही 1 पण देऊ शकता, N1 नंतर N5, N10, लाईक दिस यू कॅन पुट एनी नंबर. जस्ट यू फॉर युअर रेफरन्स यू कॅन पुट make some difference, common difference between all the operations. Okay, next G means just preparatory code. Okay, जे काय त्या ऑपरेशनला प्रिपरेटरी कोड लागतोय तो तुम्ही तिथं पुट करा. देन XYZ दॅट इज अ कोऑर्डिनेट्स. तुम्ही तुमचा टूल ओरिजिन पासून ते कुठेपर्यंत मूव्ह करताय, ऍक्च्युअली कुठं ऑपरेशन करताय त्याचे कोऑर्डिनेट, सिंपल आहे. ठीक आहे. देन सेकंड, प्रत्येक ऑपरेशन मध्ये तुमच्या टूलला काहीतरी स्पीड आणि फीड असतो. स्पीड इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एस. यू कॅन पुट द स्पीड ऑफ द पिंडल इन टर्म्स ऑफ द RPM. जे काही तुमच्या मशीनचं स्पीड असेल त्या पिंडलचं ते द्या पहिल्यांदा इनपुट. नेक्स्ट फीड रेट किती यूज करताय तुम्ही त्या ऑपरेशनला, तर फीड रेटची व्हॅल्यू द्या. ठीक आहे. Like this, whatever that value is there, whatever that parameter related to the tool, spindle and machine, you have to just put on that sequence line. Okay, like this we have to complete all the operation by using G and M codes, and once your program is completed then you have to end of that block. Okay, म्हणजे आपले हे जे काही ब्लॉक आहेत सिक्वेन्स N10, N15 ते आपण शेवट एंड करायचा, प्रोग्राम एंड संपला. ठीक आहे. वन्स यू कम्प्लीटेड दिस प्रोग्राम देन यू कॅन इझिली सेंड दिस प्रोग्राम टू डायरेक्ट टू द अ मशीन. ओके, so this is just a brief information regarding the how to write a part program. Don't worry about the G and M code and how to write the program, sir. You didn't tell. So in last chapter I will explain each and everything in details. Okay, so this is just overview about part program. The next, so already we have discussed the input device for the part program is keyboard and punch tape reader. So this is the one of the best example of the punch tape. Now you can just imagine how that punch card is read by that punch tape reader, as like that our previous old type that cassette reader. Okay,
we are just putting that cassette into that our system, and that system will run through that tapes. Same thing, same principle will run through this punch tape reader. Now, how to make that punch tape? So now you can see that person is typing that all program on that punch tape, and he will make some punch tape for different product. And by using that punch tape reader, we can easily just decoded that information whatever we have written in that punch card, and easily we can just transfer that signal to the control machine. And this is the modern punch tape example of where in some industry they are actually using the punch tape. So you might be somewhere you have seen like this punch card. So this is the just brief information regarding the punch tape, how the punch tape punch card information stored in that punch tape with the help of the binary system. Okay. The next, this is the one is a typical example of the punch tape reader. This is a new advanced level punch tape reader with a Fanuc system. Then second unit is the important, that's a machine control unit. We have already discussed the major role of the machine control unit, that is a read coded instruction from the given input as a part program, then decoded that instruction and transport to that next machines. Okay, so this is the just ORI over the MCU and the equipment, that is a machine. MCU consists two unit, that is a data processing and control loop unit. Okay. The next process equipments means actual manufacturing. Then we have seen the work zero and machine 0 point. How we can call as a machine 0 point and how we can call as a work 0 point. Machine 0 point means whatever that your actual machine spindle is, you have already you have fixed at a certain location. That location we can call as a machine zero. And whatever that you have fixed that workpiece near that point is called as a work 0 point. So next important point as per this chapter, so that is a classification of the numerical control system. So first classification type according to the work and tool relationship. So in that work and tool relationship, now you can see machine with rotating tool like milling and drilling, machine with rotating workpiece. Okay, just listen carefully. First type is rotating tool, means workpiece is fixed. Second is rotating workpiece, means fixed tool. Okay. Then machine with non-rotating workpiece and non-rotating tools. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचा वर्कपीस आणि टूल पण दोन्ही पण फिक्स आहेत. And fourth one is unconventional machines, means that your EDM and ECM. I think you understood better with its unconventional machining because you have elected as a selected as a your elective subject as a non-conventional machining, so you understood better way that what is the EDM and ECM. Okay. Then other machine tools like CMM, that is a coordinate measuring a machine. Okay. So that is one of the highly automated machine. So these are the first classification type under the work and tool relationship, means work पीस अँड टूल ह्याच्यामध्ये दोघांचं रिलेटिव्ह पोझिशन्स काय आहेत याच्यावरती हे 5 टाईप आहेत. पहिला म्हणजे ज्याच्यामध्ये वर्क पीस फिक्स असतो, टूल रोटेट होतो. सेकंड मध्ये टूल हा फिक्स पोझिशनला असतो, वर्क पीस त्याच्या भोवती फिरत असतो. ठीक आहे. थर्ड वन इज दोन्ही पण फिक्स असतात. ठीक आहे, म्हणजे शेपर आणि प्लेनर मशीन. यू माइट बी सीन इन अवर वर्कशॉप देर इज अ प्लेनर मशीन अँड शेपर मशीन इज ऑल्सो देअर. Then unconventional machining, EDM and ECM. Last is a CMM. Okay. So this is the first type of the classification, work and tool relationship. Then second is based on the motion type. Motion, name itself indicates that motion type means
that our tool will be moved, our workpiece will be moved. Okay. So in that first motion type, the first point to point NC system means जे काही तुमचं प्रोग्राम मध्ये तुम्ही कोऑर्डिनेट पॉइंट वाईज तुम्ही जे काही व्हॅल्यू दिलेत त्या पॉइंट टू पॉइंटला फक्त तो टूल तुमचा मूव्ह होणार. ठीक आहे. देन सेकंड स्ट्रेट कट, जो तुमचा टूल आहे तो फक्त अलॉंग द मेजर ऍक्सिस मीन्स एक्स अँड वाय तो स्ट्रेट मध्ये मूव्ह होणार. ठीक आहे. अँड काउंटरिंग सिस्टम, काउंटरिंग मीन्स ते टूल जे आहे ते फक्त दिलेल्या एखादा कंपोनंट क्रिटिकल असेल त्याचे पाथ त्याच्यामध्ये कर्व्स असतील, काहीतरी असे शेप्स असतील त्याच्यामध्ये कर्वेचर असेल, त्यावेळेस काय करतो आपण काउंटरिंग सिस्टम यूज करतो. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द पोझिशनिंग सिस्टम, म्हणजे त्या तुमच्या टूलच्या पोझिशन वरती टूल कसा मूव्ह होतोय त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत, इन्क्रिमेंटल आणि ऍब्सोल्यूट. ठीक आहे. नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स इन्क्रिमेंटल मीन्स सपोज फर्स्ट स्टेप माझी पहिली 1 ते 10 पर्यंत आहे, सेकंड आहे 30 पर्यंत. इन्क्रिमेंटल म्हणजे तिथून पुढेच वाढत जाणार. ऍब्सोल्यूट म्हणजे परत तुम्हाला ओरिजिनलला यावं लागेल आणि परत नवीन रिक्वायर्ड पोझिशनला जावं लागेल, त्याला काय म्हणायचं ऍब्सोल्यूट. देन फोर्थ वन इज टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. याच्यामध्ये दोन आहेत, ओपन लूप सिस्टम अँड क्लोज लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम नेम इंडिकेट्स ओपन मीन्स दॅट लूप इज शुड नॉट बी क्लोज. ओके. जो काही तुमच्या सिस्टीमचा लूप आहे तो क्लोज नसतो. एक पॉइंटला स्टार्ट झालं सपोज पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओके, अँड पॉइंट नंबर 4 विल बी एंड ऑफ दॅट लूप. सो 1 and 4 is not connected. Okay, means suppose in that system our input is a part program. I am going to supply that part program into NC machine. Once that machine, that signal passes to that actual manufacturing system, to that spindle. Suppose I made one simple mistakes in program. Okay, so there is no any feedback system to send that mistake to directly the first unit, that is a program setup. Okay, so that is a one major disadvantages of this open loop system. There is a no feedback system. So second type, that is a closed loop system, means here uh, first starting point and last point that will be all interconnected, intermediate point that will be interconnected to the each other. Okay, so here feedback system is available if someone something is going to wrong or happening wrong in between this 1 to 4 point, so immediately that system will send one feedback as a message or as a signal to the that respective department. uh, Here one mistake is there, or some error is there, so that a person will be corrected that mistake, and again he will send the correct one step to that particular line, and then that will continue the further process. Okay, so closed loop system is a better the as compared to the open loop system. The last one is based on the power supply. So here actually three type of the power supply. The first is electric, second is hydraulic, and third one is pneumatic. So these are the some classification of the NC system. So already we have discussed regarding the classification of the NC system. So first is a work and tool relationship. याच्यामध्ये फक्त वर्कपीस आणि टूलच्या मुवमेंट बद्दल टाईप आहेत. सेकंड टूलच्या मुवमेंट वरती टाईप केला आहे. थर्ड इज त्याची पोझिशन. फोर्थ वन इज अ कंट्रोल सिस्टीम वरती, म्हणजे तुमची जी एनसी सिस्टीम मध्ये कंट्रोल करण्याची सिस्टीम आहे त्या सिस्टीम वरती दोन टाईप आहेत, आणि पॉवर सप्लायची. ठीक आहे. तर याच्यामधले हे पाचच्या पाचचे क्लासिफिकेशन आपल्याला सिलेबस मध्ये नाही आहेत. फक्त आपण टाईप ऑन बेस्ड ऑन द मोशन टाईप, दॅट इज अ सेकंड टाईप, थर्ड टाईप अँड फोर्थ टाईप, हे तीन टाईप आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. सो वी विल सी वन बाय वन. सो classification type number second based on the motion type. Okay, so in that first one is point to point NC system. Okay, so now you can just see the image. There is one spindle. So
So that spindle is doing the drilling operation on that workpiece. Okay, so workpiece is fitted on that fixtures. So in this point-to-point NC system, here one requirement is there for this point-to-point system. The cutter, whatever that spindle or whatever that tool and workpiece to be placed at a certain fixed relative position. म्हणजे ह्या टाइप मध्ये जो तुमचा मशीनचा टूल आणि जो वर्कपीस असेल तो ठराविक एका पोझिशन मध्ये फिक्स केलेला असतो. त्या पोझिशनच्या तो बाहेर पण जाऊ शकत नाही. ठीक आहे, एक त्याला एक बॉर्डर दिलेली असते. थोडक्यात म्हणजे काहीतरी रिस्ट्रिक्शन असते की ह्या एवढ्या पोझिशनच्या तो बाहेर त्याची मुवमेंट होऊ शकत नाही. ठीक आहे, ही त्याची रिक्वायरमेंट आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो. आणि त्याची मुवमेंट दिलेल्या पॉईंट पासून, समजा ही एक प्लेट आहे, ती ब्लॅक कलरची आहे, ती त्यांची वर्कपीस आहे. ठीक आहे, त्या प्लेटवरती मला 4 ड्रिल करायचे आणि त्या 4ही ड्रिलची मी कोऑर्डिनेट्स म्हणजे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स मी प्रोग्राम मध्ये ऑलरेडी टाकले. मग त्याला मी नाव दिले असतील की ड्रिल म्हणजे होल नंबर 1 म्हणजे x1 20 y1 20 म्हणजे हे 20 म्हणजे हे फर्स्ट होल झालं. एक्स ऍक्सेसला 20 वाय ऍक्सेसला 20 हे जे त्या प्लेटवरती कुठे आहे ते फर्स्ट होल ऑपरेशन. सेकंड x20 y40. ओके, then x40 y20 and x40 y40 असे 4 होल त्याच्यावरती आहेत. सो वेट, ओके, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन. सो कुठं होतो आपण की जर मला एका प्लेटवरती 4 होल करायचे असेल तर मी त्याला ऑलरेडी प्रोग्राम मध्ये सिक्वेन्स दिले असतील. त्या सिक्वेन्स प्रमाणे फक्त तो माझा टूल आहे त्या पॉईंट नंबर 1 पासून ते पॉईंट नंबर 2 डायरेक्ट पॉईंट टू पॉईंट, देन पॉईंट 2 टू पॉईंट 3 and then point 3 to point 4 to direct that origin position of that tool. फक्त तो टूल पॉइंट टू पॉइंटच मूव्ह होतो. त्या सिस्टीमला पहिले काय म्हणायचं, पॉइंट टू पॉइंट एनसी सिस्टीम. ओके, म्हणजे हे ऑपरेशन आपण हे टाईप कधी यूज करणार, जर माझा प्रोडक्ट, जर माझ्या पार्ट मध्ये एकच ऑपरेशन खूप वेळा असेल, म्हणजे एकाच प्लेटवरती 2 पेक्षा किंवा एन नंबर ऑफ द होल्स असतील किंवा जे काही ऑपरेशन असतील सेम ऑपरेशन असतील, त्यावेळेस तुम्ही हा टाईपचा एनसी मशीन रेफर करू शकता. ठीक, त्याच्यामुळे काय होतं, तुमचा लीड टाइम कमी होतो आणि प्रोडक्शन रेट इनक्रीज होतो. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेअर वी कॅन यूज द पॉइंट टू पॉइंट एनसी सिस्टम. देन सेकंड इज स्ट्रेट कट एनसी सिस्टम. आता याच्यामध्ये काय असतं की जो तुमचा स्पिंडल, जो तुमचा ऍक्सिस आहे मशीनचा, तो फक्त मेजर ऍक्सिसला फॉलो करतो. ठीक आहे, मेजर ऍक्सिस म्हणजे काय, तुमचा एक्स आणि वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, म्हणजे जे काही तुमचा टूल आहे, जे तुम्ही ऑपरेशन करणार आहात, मग ते ड्रिलिंग असेल किंवा मिलिंग असेल, काय असेल, तो फक्त काय करतो, जे तुम्ही प्रोग्राम मध्ये व्हॅल्यू दिलेत त्या व्हॅल्यूला धरून तो फक्त मेजर ऍक्सिसलाच मूव्ह होतो, एक्स आणि वाय, along the direction where you have given the feed during the drilling, turning, boring, milling operations. Okay, फक्त तुम्ही जे काही ऑपरेशन करणार आहात त्याचे दिलेले कोऑर्डिनेट आहेत, त्या कोऑर्डिनेटला तो फक्त मेजर ऍक्सिसच्या बाजूनेच मूव्ह होतो आणि प्रत्येक दिलेले ऑपरेशन तो कंट्रोल करतो. ठीक आहे, म्हणजे तो अधूनमधून असं तिरकं वगैरे जात नाहीये. फक्त एक्स आणि वाय ऍक्सिस असेल त्याची टूलची मुवमेंट फक्त तेवढ्याच 90 डिग्री मध्ये होणार. पाठीमागे कसं होतं, पॉईंट टू पॉईंट, सपोज माझं पहिलं ऑपरेशन एका कॉर्नरला होतं, सेंटरला पण एक जर होल असेल, ते 2 नंबरचं ऑपरेशन असेल, तर माझा टूल त्या डायरेक्शन तिरका जाणार. पण ह्याच्यामध्ये कसं आहे, स्ट्रेट कट, तो फक्त स्ट्रेट म्हणजे स्ट्रेटच मेजर ऍक्सिस एक्स आणि वायलाच मूव्ह होणार 90 डिग्री मध्ये, तो असा तिरका अधून मधून जाणार नाही. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज
straight cut NC systems. Third one is countering system. ओके, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, ह्याचा उपयोग आपण पॉइंट टू पॉइंट साठी सुद्धा करू शकतो, पण ही सिस्टीम थोडी इकॉनॉमिकली बघितली तर थोडी हे होती, म्हणून आपण सिंपल जेव्हा ऑपरेशन पॉइंट टू पॉइंट लागतं तेव्हा ती सिंपल ऑपरेशन यूज करायचं, मशीन यूज करायची. ज्यावेळेस एका ऑपरेशन मध्ये थोडे जरा कर्व्स असतील किंवा थोडे क्रिटिकल पाथ असतील त्यावेळेस आपण हे काउंटरिंग सिस्टीम यूज करू शकतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्ही कंट्रोल सिस्टीम काय करते, जे काही इन्फॉर्मेशन आहे त्या टूलची व्हेलॉसिटी म्हणजे काय स्पीड आहे, त्याची पोझिशन आहे, हे कंटिन्युअस कंट्रोल करत राहतं. ठीक आहे, ह्या सिस्टीमचा हा एकच म्हणजे रिक्वायर्ड काय म्हणतात त्याला रिक्वायरमेंट आहे की फक्त हे कंटिन्युअस तुमचं जे टूल मूव्ह होतं त्याचं कंटिन्युअस ते काय करतं, त्या व्हेलॉसिटी आणि त्याची पोझिशनचं कंट्रोलिंग करत असतं. ठीक आहे, ते ऍक्सिस भोवती. त्यामुळं हे थोडे इकॉनॉमिकली हे आहे आणि ही सिस्टीम सेम तुम्ही पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन करायला सुद्धा यूज करू शकता. ठीक आहे, आता इथे दिले बघा इमेज मध्ये खाली राईट साईडला डिझायर्ड कटर पाथ. तुम्हाला ज्यावेळेस ड्रॉइंग येतं ना त्याचं ऑपरेशन करायला, आता एका साईडला इकडे ड्रॉइंग बघा ऍक्च्युअली एक वर्क पीस आहे आणि ह्या साईडला त्यांनी एक प्रोग्राम मध्ये करायच्या नंतर साईडला त्यांनी त्याचा पाथ केला होता, म्हणजे तुमचं हे क्रॉस केलेलं सर्कल आहे छोटा, तिथं तुमचा पहिला टूल आहे, तो कसा कसा मूव्ह होणार क्लॉकवाईज मध्ये त्यांनी दाखवला एरो दाखवून, तर त्या प्रोडक्टच्या साईडला तो तसा मूव्ह होणार. ठीक, पण प्रत्येक वेळेस तो मूव्ह होत असताना तो काय करतो, त्या टूलची व्हेलॉसिटी आणि पोझिशन त्या तुमच्या दिलेल्या फीड रेट मध्ये तो कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग कंटिन्युअसली कंट्रोल करत असतो तिथं, आणि अलॉंग द ऍक्सिस म्हणजे तुम्ही जसे जसे ऍक्सेस बदलचाल त्या त्या ऍक्सेसला ते कंट्रोल करत जातं. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज अ काउंटरिंग सिस्टम. Next, that is a very important concept in any programming and while doing manufacturing on the CNC and VMC. Actually, there are two types for position. That is the incremental and absolute positioning. Okay. So आता याच्यामध्ये तुम्हाला मी थोडक्यात समजून सांगतो. ओके, आता हा एक ग्राफ आहे आणि याच्यामध्ये हा एक ए पॉइंट आहे, इथं बी पॉइंट आहे आणि इथं सी पॉइंट आहे. सपोज ए आहे तो 510 असेल, बी आहे तो 10 असेल आणि सी असेल तो 750 असेल. ठीक आहे, तर आता अकॉर्डिंग टू पोझिशनिंग इन दिस सिस्टम फर्स्ट टाइप इज इन्क्रिमेंटल. ओके, आणि माझा टूल आता इथं ओरिजिन पोझिशनला आहे 0 आणि मला ह्या 3 पॉइंटला काय करायचंय, ड्रिल करायचंय. ठीक आहे, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की मला ए बी सी हे 3 ड्रिल पाडायचे आहेत. माझी ही एक प्लेट आहे. ओके, त्या प्लेट वरती मला हे 3 ड्रिल करायचे आहेत. टूल कुठे आहे माझा आता 0 ओरिजिन पोझिशनला. जर मी फर्स्ट टाइप यूज केला कोणता, इन्क्रिमेंटल पोझिशनिंग एनसी कंट्रोल सिस्टीम, सो टूल कसा मूव्ह होणार तुमचा, सपोज पहिलं ऑपरेशन आहे ती ए, नंतर बी आणि नंतर सी. मग मी हे टूल आहे ते माझं ए पशी मूव्ह होणार, इन्क्रिमेंटल आहे. ठीक आहे, लक्षात घ्या, मला बी चं ड्रिल पाडायचंय. मग ज्यावेळेस माझं टूल 0 पासून ते 510 पर्यंत आलं, हे ड्रिल कम्प्लीट झालं. आता मी परत ओरिजिनला जायचं की परत बी कडे जायचं ऍज अ इन्क्रिमेंटल. ठीक आहे, इन्क्रिमेंटल म्हणजे तिथूनच पुढे जायचं. मग आता मला ए पासून बी ला जायचंय, तर किती कोऑर्डिनेट इनपुट दिलं पाहिजे, ऑलरेडी बी चे किती आहेत 10 पाहिजे आपल्याला, ए चं ऑलरेडी मी किती दिले आहेत 5-10, फक्त आता मला एक्स्ट्रा एक्स मध्ये काय करावं लागेल 5 द्यावं लागेल जेणेकरून मी इथं येणे. ठीक आहे, ऑलरेडी वाय तर 10 आहे,
ठीक आहे. एक्स फक्त 5 न वाढवला, 5 इनपुट दिलं, मी बी पर्यंत आलो. हे म्हणजे इन्क्रिमेंटल. ठीक आहे. परत मला बी पासून सी पर्यंत जायचंय. परत मी काय केलं, दोन्ही पण एक्स आणि वाय चेंज केले. किती आहेत आता एक्स आणि वाय? 10 10 आहेत. किती पाहिजे मला? 7 आणि 50. 3 कमी केले एक्स मधून आणि वाय मध्ये फक्त 40 वाढवले. मी कुठं आलो? सी पाशी आलो. हे असे माझे तिन्ही पण ऑपरेशन कंप्लीट झाले. ह्याला काय म्हणायचं? इन्क्रिमेंटल पोझिशनिंग एनसी सिस्टीम. सेकंड काय? ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट. ऍब्सोल्यूट म्हणजे काय? आता सेकंड याच्यावर सांगतो मी तुम्हाला. सेम तर ओरिजिनला टूल आहे. हे पहिलं ए ऑपरेशन, बी, सी. ठीक आहे. इथून मी पहिलं ऑपरेशन करायला इथं आलो. ठीक आहे, बरोबर आहे. याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत? 5 10, याचे 10 10 आणि याचे 7 50. ठीक आहे. तर आता काय करायचंय मला? फर्स्ट ऑपरेशन करण्यासाठी मी इथं आलो, माझं ए ड्रिल झालं. मी कोणती सिस्टीम यूज करतोय? ऍब्सोल्यूट एनसी पोझिशन. आता म्हणजे मी ए करताना 5 आणि कोऑर्डिनेट इनपुट दिले. पहिलं हो पूर्ण झालं की माझा टूल परत रिपीट इथे येतो ओरिजिन पोझिशनला. ठीक आहे. स्ट्रेट मध्येच येतो. मी ही दाखवतो की तुम्हाला समजावं म्हणून. ठीक आहे. इथं आलो, मला परत सेकंड ऑपरेशन बी करायचे आहे ड्रिल. परत मी काय करतो? 10 10 इनपुट देतो. परत माझा टूल कुठे येतो? इथे येतो. हे काय? ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे जेवढे कोऑर्डिनेट आहेत तेवढेच इनपुट घेतात. एकदा हे ऑपरेशन पूर्ण झालं की परत माझा टूल कुठे जातो? ओरिजिनला जातो. परत मला सी ऑपरेशन करायचंय. मी काय करतो? परत 7 आणि 50 इनपुट देतो. परत माझा ड्रिल पूर्ण होतो 6 तिसरं आणि कंप्लीट झाल्यानंतर परत ओरिजिनला येतो. ठीक आहे. तर हा डिफरन्स आहे इन्क्रिमेंटल सिस्टीम अँड ऍब्सोल्यूट सिस्टीम. हे जे तुम्ही प्रिव्हियस बघितलं हे म्हणजे इन्क्रिमेंटल आहे. त्या पॉईंट मध्येच फक्त कोऑर्डिनेट इन्क्रीज करायचे जेवढे रिक्वायर्ड आहेत आणि पुढे जायचं. ठीक आहे. हे झालं इन्क्रिमेंटल आणि हे झालं ऍब्सोल्यूट. ओके. तर मला काय प्रॉब्लेम समज सगळ्यांना? हॅलो या. हॅलो. हाँ यस सर. आतापर्यंत ऐकू आलं होतं का काय हाल नव्हतं आलं? मग आता जरा कट व्हालता आवाज. हा येते ना? येतोय. येते ना हा सगळं व्यवस्थित येतोय. ऐकायला? ते तुम्हाला समजलं? हा हा समजली. ओके. तर ठीक इम्पॉर्टंट आहे मध्ये. तर मग प्रोग्रामिंग करताना तुम्ही कोणती यूज करताय ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. ठीक आहे. एक तर तुम्ही ऍब्सोल्यूट सिस्टीम यूज करा, नसेल तर इन्क्रिमेंटल यूज करा. ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत ऍब्सोल्यूटचे? इट इज व्हेरी इझी टू करेक्ट अ पॅटर्न. म्हणजे जर तुम्ही ऍब्सोल्यूट यूज केली म्हणजे ज्या त्या पॉईंटला ज्या त्या वेळेस टूल तिकडे मूव्ह केला तर चेक करताना प्रोग्राम मध्ये हे सोपं पडतं. ठीक आहे. सपोज एखादी काहीतरी मिस्टेक झाली तर पर्टिक्युलर ब्लॉक मध्ये, ब्लॉक म्हणजे काय? N10 जे काही पुढे मी जो काही ती त्या लाईन काय म्हणायचं ब्लॉक. तर त्या ब्लॉक मध्ये एका पर्टिक्युलर एखादी मिस्टेक झाली असेल आणि तुम्हाला जर ते त्या ब्लॉकला ते पूर्ण त्याचा ब्लॉकला मध्ये पूर्ण परिणाम पडणार, त्याच्यामध्ये जे काही ऑपरेशन आहे ते सगळं चुकणार. ठीक आहे. द अदर प्रोग्राम पार्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड ॲज वेल ॲज ऑल डायमेन्शन रेफर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. जर तुम्ही ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टीम यूज करून जर ब्लॉक लिहिला असेल, समजा त्याच्यामध्ये एखादा ब्लॉक चुकला असेल तर तेवढ्याच ब्लॉक पुरता ते सगळं चुकतं, बाकीच्याला काही फरक पडत नाही. हा त्याचा बेनिफिट. डिसएडवांटेजेस काय आहे? Fewer efforts are required while transforming actual component drawing to NC component drawing. जे काही आपण पार्ट ड्रॉइंग केलेलं आहे त्याचं ऍक्च्युअल ड्रॉइंगचं ऍक्च्युअल कंपोनंट मध्ये कन्वर्ट करताना काय होतं? एफर्ट कमी लागतात. ओके. सो
हा डिसएडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट इन्क्रिमेंटलचे ऍडव्हान्टेजेस काय, की खूप कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स असतील तर त्याला प्रत्येक वेळेस आपण ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम देऊ शकत नाही. तर मग त्या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स म्हणजे जिथपर्यंत तुम्ही आलाय तिथूनच पुढे परत डायमेन्शन देत असं जर गेला तर हे सगळ्यात त्याचा ऍडव्हान्टेजेस आहे. ठीक आहे. त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस काय, जर कुठे एखादी एरर आली, मिस्टेक आली तर त्याचा सगळ्यावरती इफेक्ट होतो, सगळ्या प्रोग्रामवरती. कारण तुम्ही इन्क्रिमेंटल सिस्टीम यूज केलेला असते, एका पॉईंटची चूक पाठीमागच्या पण पॉईंटला आणि पुढच्या पॉईंटला पण ते दिसते. ठीक आहे. तर सगळा प्रोग्राम चुकतो. इट इज डिफिकल्ट टू चेक अ पार्ट प्रोग्राम रिटर्न इन द इन्क्रिमेंटल सिस्टम. पार्ट प्रोग्राम मध्ये हे इन्क्रिमेंटल सिस्टम यूज केली तर ते चुकणं शोधणं सुद्धा म्हणजे खूप डिफिकल्ट जातं. So these are the some disadvantages of the incremental system. So next type of the classification of the NC system, that is a position the type of the open loop system. So first is a open loop system. So आता तुम्ही बघा, ऍज अ इनपुट आपण इथं पार्ट प्रोग्राम किंवा टेप रीडर देतो. इथं टेप रीडर घेतलाय, देन मशीन कंट्रोल युनिट, देन स्टेपर मोटर, देन गिअरबॉक्स अँड ऍक्च्युअल दॅट वर्क टेबल. ओके. तर हे आहे आपल्या नॉर्मल एनसी सिस्टमचे एलिमेंट. म्हणजे पार्ट प्रोग्राम म्हणजे स्टेप रीडर ॲज इनपुट, देन एमसीयू, मशीन कंट्रोल युनिट, अँड लास्ट इज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट म्हणजे एनसी मशीन. तर हा एक प्रोसेस किंवा एक एलिमेंट किंवा एक सिक्वेन्स आहे. याच्यामध्ये कुठेही तुम्हाला सुरुवातीला झालेला इनपुट आणि लास्ट झालेला आउटपुट याच्यामध्ये कनेक्शन दिसत नाहीये. ठीक आहे. किंवा इंटरमिडिएटच्या पोझिशनला. तर ही काय आहे, ओपन लूप सिस्टम आहे. एकदा तुम्ही इनपुट दिलं त्या मशीन कंट्रोल युनिटला की ते परत सिग्नल पुढं फर्दर स्टेप्स फॉलो होत जातात. जर याच्यामध्ये कुठं पहिल्या किंवा दुसऱ्या एमसीयू मध्ये काही जर एरर आली तर तिथं कळत नाहीये, फीडबॅक येत नाही, तर आपली सगळी पुढची सिस्टम कोलॅप्स होते. जोपर्यंत आपण तिथं रिपेअर करत नाही आणि ते परत चालू करत नाही तोपर्यंत सिस्टम परत सगळी व्यवस्थित चालू होत नाही. ठीक आहे. सो नाव यू कॅन सी हिअर, जे काही सीएनसी कंट्रोलर आहे त्याला आपण काय करतोय, सीएनसी कंट्रोलर म्हणजे ते एमसीयू झालं, युनिट तुमचं कंट्रोल युनिट. कधी प्रोग्रामचे सिग्नल्स त्याच्यामध्ये आल्यानंतर ते सिग्नल परत ते पास करते स्पिंडलला, तुमच्या टेबलला, परत त्या खालच्या मुवमेंट टेबलला. ठीक आहे. हे फक्त ब्ल्यू लाईन म्हणजे तुमचं फक्त इनपुट लाईन आहेत. पण त्या ठिकाणी म्हणजे एक्स वाय झेड ऍक्सिसला हे 3 ऍक्सिस आहेत. झेड ऍक्सिसला स्पिंडल आहे व्हर्टिकल. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिसला त्या टेबलची मुवमेंट होते, एक्स ऍक्सिसला इकडं तिकडं, आणि वाय ऍक्सिसला पुढं मागं. ठीक आहे. तर ह्याला फक्त तुम्ही इनपुट दिलंय. जर त्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय आणि झेड मध्ये कुठं जर मिस्टेक झाली तर त्याच्यातून फीडबॅक तुम्हाला रिटर्न येत नाहीये. ठीक आहे. ओपन लूप सिस्टीम मध्ये मग तुम्ही जर बघितलं, ओपन लूप सिस्टीम मध्ये स्टेप मोटर्स यूज करतात. ठीक आहे. आणि स्टेप्स मोटर ह्या इलेक्ट्रिक पल्सेस वरती चालतात. हे सगळ्या कन्सेप्ट आपण इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी म्हणजे तुम्ही जे सब्जेक्ट शिकला ईटी सेकंड इयरला त्याच्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे पल्सेस काय करतात, मोटरच्या स्पिंडलला रोटेट करतात. ठीक आहे. आणि त्या पल्सेस परत त्या काय करतात, मोशनला कंट्रोल करतात. आणि याच्यामध्ये कसं आहे की फीडबॅक सिग्नल काही सुद्धा त्यांनी अशी सिस्टम केलेली नाहीये. तर काही चुका करतात त्याच्यातून फीडबॅक येत नाही माघारी. सो जी काय जी ॲक्युरसी असते, पोझिशनिंग ॲक्युरसी ती सगळ्यात कमी असते. ठीक आहे. ओपन लूप सिस्टीम मध्ये फीडबॅक नसतो. एकच लक्षात ठेवायचं, फीडबॅक नसल्यामुळे आपल्याला ॲक्युरसी पण लोअर मिळते. ॲक्युरसी इन टर्म्स म्हणजे काय असतं की एखादा प्रोग्राम चुकला किंवा एखाद्या मशीनमध्ये काही एरर्स आल्या तर तिथून, किंवा ह्या ऍक्च्युअल मशीनमध्ये कुठल्या ऍक्सेसला काहीतरी एरर आल्या तर तिथून जर तुम्हाला फीडबॅक एज अ सिग्नल किंवा मेसेज जर तुमच्या स्क्रीनवरती आला तर तुम्ही लगेच ते चेंज करू शकता पुढच्या गोष्टी टाळण्यासाठी. पण ओपन लूप मध्ये कसं होतं, फीडबॅक नसतो, काही चुकलं तर त्याचा परत आपल्याला सगळा म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस भेटतोच. ठीक आहे. त्याचा लॉस होतो, वेळ जातो, तुमचा लीड टाइम वाढतो, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. आता ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत ओपन लूपचे, कमी पैसे लागतात, कॉम्प्लेक्सपणा कमी असतो, मेंटेन करण्याला इझी असतो, आणि छोट्या छोट्या एनसी मशीन मध्ये हे पॉप्युलर आहे. म्हणजे थोडक्यात जिथं तुम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज करता तिथं हे ठीक आहे. जिथं तुम्ही सोपे सोपे पार्ट तयार करता, जिथं कॉम्प्लेक्स जिओमेट्री नाहीये
किंवा तुम्हाला कमी पैशामध्ये सगळं सेटअप करायचं आहे, तिथं तुम्ही हा ओपन लूप सिस्टम यूज करू शकता. ठीक आहे. ऍडव्हान्टेजेस काय आहे? मग काय सांगितलं तसं फीडबॅक नाहीये, करेक्शन करता येत नाहीत, त्याच्यामुळे काय होतं, लॉस होतो. आणि याच्यामध्ये लोअर टॉर्क मोटर्स यूज करावे लागतात, हा एक डिसएडव्हान्टेजेस. आता याच्या कम्पेअर्ड नेक्स्ट काय आहे, क्लोज लूप सिस्टीम. जर तुम्ही पाठीमागची डायग्राम आणि ही डायग्राम बघितली तर लास्ट टाइमच्या डायग्राम मध्ये जो लास्ट मशीन कंट्रोल युनिट होतं आणि मशीन ऍक्च्युअली प्रोसेसिंग एनसी मशीन होतं त्याचं, आणि परत कुठं असं क्लोज लूप तयार झालं नव्हतं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा, इनपुट पार्ट प्रोग्राम, देन टेप रीडर, देन कंपॅरेटर, then amplifier signal processing, that is a part of the MCU, then stepper motor, then that stepper motor connected to gearbox and machine, and measurable device to connect to comparator again. So whatever the mistake error found in this in between this loop, so that is communicated through this signal to directly that display, and we will better to understand where actually that mistake will be happen. So accordingly that we will change that part or change that program, change the some take corrective action, and then we will continue that our production. Okay. So now you can see here the red lines, that is called as a feedback lines, and blue is a input lines. Okay, for the XYZ access to the that machines. काय काय आहे त्याच्यामध्ये, तर पोझिशन ट्रान्सड्युसर आर यूज टू जनरेट पोझिशन फीडबॅक. आता फीडबॅक देण्यासाठी त्यांनी काय केलंय, ट्रान्सड्युसर यूज केलेत. ओके, पोझिशनचे ते मग प्रत्येक जिथं जिथं तुम्हाला हवेत प्रत्येक स्टेशनला त्यांनी ते हे बसवलेत ट्रान्सड्युसर. ठीक आहे. म्हणजे तिथे जर समजा पर्टिक्युलर त्या पोझिशनला जर एरर आली तर तो का ट्रान्सड्युसर काय करणार, लगेच तिथून एक सिग्नल जनरेट करणार आणि तो सप्लाय करणार. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला ॲक्युरसी चांगली मिळते. पण याचं काय आहे की हे खूप महाग असतं आणि हे फक्त मोठ्या मशीनसाठी सुटेबल आहे. जिथं लार्ज प्रोडक्शनचे कंपन्या आहेत, जिथं मोठा सेटअप आहे, त्या ठिकाणी हे यूज करतात. ऍडव्हान्टेजेस काय, ॲक्युरसी जास्त मिळते, कम्पेन्सेशन एरर ऑटोमॅटिक होतात, मोठ्या जिथं सेटअप आहे तिथे यूज करू शकता. ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे, सिस्टीम जी काय आहे ती कॉम्प्लेक्स आहे आणि एक्सपेन्सिव्ह आहे, म्हणजे विकत घेण्यासाठी पण आणि मेंटेनन्स साठी पण. ठीक आहे. सो सम ऑफ द गुड ऍडव्हान्टेजेस ओव्हर द ओपन लूप अँड सम ऑफ द disadvantages also there as compared to the money as well as the complexity. Okay. So next point is structure of the NC system. So basically now you can see here on 3D image is there of the numerical control system. So now you can just imagine whatever that first NC machine developed by the MIT, the size of that machine and this machine. Okay, this is a very compact machine. Okay, so याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर वर्टिकल ऍक्सिस, दॅट इज झेड ऍक्सिसला स्पिंडल आहे, एक्स आणि वाय ऍक्सिसला टेबल मुवमेंट आहे, राईट टू लेफ्ट अँड फॉरवर्ड टू बॅकवर्ड. ओके, सो याच्यामध्ये आता एलिमेंट मध्ये तुम्ही जर बघितलं स्ट्रक्चर मध्ये, तर हे एकदम हेवी स्ट्रक्चर आहे. जे काही त्याला मटेरियल यूज केलेलं आहे मशीनला ते एकदम हेवी मटेरियल आहे. आणि तुम्ही जर बघितलं प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये हे जे काही हेवी मशिनरीसाठी जे फाउंडेशन असतं ते पण खूप असं स्ट्रॉंग फाउंडेशन करावं लागतं, कारण त्याच्या वर्किंग कंडिशनमध्ये फाउंडेशन जर व्यवस्थित नसेल तर ते खालचं हे सिस्टीम हलते. ठीक आहे. आता याच्यासाठी रिक्वायरमेंट काय आहेत स्ट्रक्चरसाठी, तर कसं पाहिजे स्ट्रक्चर, रिजिड आणि त्याच्यामध्ये कॅपेबिलिटी पाहिजे की ते लार्ज फोर्स पण सस्टेन करेल. ठीक आहे. देन थर्मल इफेक्ट, जे काही आपले टेम्परेचरचे इफेक्ट असतील, ठीक आहे, ते पण त्यानं टॅकल केले पाहिजे. आणि शेप ऑफ द गाईड वे. ठीक आहे. तर असे थोडेसे मेजर रिक्वायरमेंट असतात की आपण जर हेवी मशिनरी जर इन्स्टॉल करत असतो कंपनीमध्ये तर ह्या
थोड्याशा त्यांना रिक्वायरमेंट त्यांनी फुलफिल केल्या पाहिजे. ठीक आहे. नाहीतर असं व्हायला नको की हेवी मशिनरी तुम्ही इन्स्टॉल करतोय आणि त्याचं फाउंडेशन आणि त्याचं फोर्स टॅकल करण्याची कॅपॅसिटी नसेल तर काहीतरी डाऊन टाइम इन्क्रीज होणार, मशीनचं काहीतरी ब्रेकडाऊन होणार. ठीक आहे. तर हे टाळण्यासाठी जे काही स्ट्रक्चर असतं एवढं मोठं हेवी स्ट्रक्चर आहे एनसी मशीनचं, तर त्याच्यासाठी लागणारे ह्या रिक्वायरमेंट आहेत. नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज अ ड्राईव्ह. आता याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या आपण ड्राईव्ह यूज करतो एनसी मशीन मध्ये. मागाशी बघितलं की ओपन लूप मध्ये स्टेपर मोटर होते, बरोबर. तर आता स्टेपर मोटर म्हणजे काय हे ऑलरेडी तुम्हाला आय थिंक इलेक्ट्रिक ईटी मध्ये झालेलं आहे. तरी पण जस्ट ओव्हरव्ह्यू बघा तुमच्यासाठी. एक इमेज पण दाखवली बघा साईडला. तर स्टेपर मोटर हे काय करते, इट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रोटरी डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल पल्सेस इंटू मेकॅनिकल रोटरी मोशन्स. ठीक आहे. काय करते, डिजिटल पल्सेस मेकॅनिकल रोटरी मशीन मध्ये कन्वर्ट करते. तर आता तुम्ही जर फ्लोचार्ट बघितला, फर्स्ट इज युजर इंटरफेस, देन मायक्रोप्रोसेसर, देन एम्प्लिफायर अँड मोटर. ओके. आता याच्यामध्ये काय करते, ते जे काही सिग्नल्स आहेत ते डिजिटल पल्सेस आहेत जे आपल्याला मिळणार आहेत त्या सिस्टीम मधून, त्याचा कन्वर्जन आपण काय करतोय मेकॅनिकल मोशन मध्ये करतो. तर इंडायरेक्ट सर्किटचं काम काय, तर ते स्टेप पल्सेस जनरेट करणे. ठीक. मग नंतर ड्रायव्हर म्हणजे अम्प्लिफायर काय करतात, ते जे काही सिग्नल्स आहेत, ते जे काही इंडेक्सकडून भेटलेले कमांड्स आहेत, ते आपण काय करतो परत पुढं मोटरला सप्लाय करतो. ठीक आहे. जेणेकरून ते मोटरच्या वायडिंगला सप्लाय केले की ते रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट करतात. ठीक आहे. म्हणजे डायरेक्ट हे आपण स्टेपर मोटर मध्ये मेकॅनिझम काय आहे, आलेल्या सिग्नल पल्सेस मधून जे काय आपण एमसीयू मधून जे काय आपल्या इनपुट प्रोग्राम मधून जे काय आपण इन्फॉर्मेशन डिकोडेड करून एमसीयू युनिट मध्ये देतो, तिथून ते सिग्नल काय तयार करतात, ते सिग्नल आपल्याला रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण हे मेकॅनिझम यूज करतो, हे ड्राईव्ह यूज करतो. एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. फर्स्ट ड्राईव्ह इज स्टेपर ड्राईव्ह. आता याचे बेसिकली ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर हे सिम्पल डिझाईन आहे आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह डिझाईन आहे. म्हणजे कमी पैशामध्ये छोटस सिम्पल डिझाईन. हे वर्क कुठे करतं, ओपन लूप सिस्टीम मध्ये. जर आपण मागाशी बघितलं, ओपन लूप सिस्टम हे काय स्मॉल स्केल साठी सुटेबल आहे, जिथं लोड कमी असतो. ठीक आहे. आणि इथं फीडबॅक रिक्वायर्ड नसतो, तिथं आपण काय करतो स्टेपर मोटर सिस्टम यूज करतो. एक्सलंट होल्डिंग टॉर्क विच इलिमिनेटेड ब्रेक्स अँड क्लचेस. जिथं तुम्हाला टॉर्क हवा असेल चांगला एक्सलंट, त्या ठिकाणी तुम्ही स्टेपर मोटर यूज करू शकता. कमी स्पीड मध्ये म्हणजे छोट्या मॅन्युफॅक्चरिंग छोट्या लोड मध्ये तुम्हाला चांगला टॉर्क भेटतो तो कुठं स्टेपर मोटर मध्ये. म्हणजे जर तुमचं स्मॉल स्केल असेल तुम्ही 100% स्टेपर मोटर यूज करा. इथं ओपन लूप सिस्टम यूज करा जिथं फीडबॅकची गरज नाही. ठीक आहे. तुम्हाला टॉर्क एक्सलंट भेटेल लो स्पीड मध्ये पण. मेंटेनन्स कमी असतो ऍज कम्पेअर टू क्लोज लूप. ओके. कारण त्याला ब्रशेस नसतात स्टेपर मोटरला. हाय टॉर्क ॲट लो स्पीड. ओके. कमी स्पीड मध्ये चांगला टॉर्क भेटतो. अँड इट्स सिम्पल अँड रगड कन्स्ट्रक्शन दॅट ऑपरेट्स ऑलमोस्ट इन युअर एन्व्हायरमेंट. हे तुमचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे, ही जी तुमची सिस्टम आहे, ते कोणत्याही कंडिशन मध्ये एन्व्हायरमेंट मध्ये रन होऊ शकते. So overall, it is a simple design and simple construction where you can use in a small scale load. What is the disadvantages? Rough performance at low speed unless you use micro stepping. जर तुम्हाला accuracy हवे असेल, जास्त परफॉर्मन्स चांगला हवा असेल, तर तुम्हाला क्लोज सिस्टम यूज करावं लागतं. बॅटन बघितलं ओपन अँड क्लोज मध्ये. इथं तुम्हाला कमी स्पीड मध्ये चांगला टॉर्क भेटतोय, पण जर तुम्ही मायक्रो स्टेपिंग यूज केली तर. ओके. देन करंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड कन्झ्युम्स करंट रिगार्डलेस ऑफ लोड. ओके. याच्यामध्ये कसं होतंय, कन्झम्पशन जास्त होतं. लिमिटेड साईज अवेलेबल. याच्यामध्ये फक्त ठराविकच साईज अवेलेबल आहेत. याच्यामधून ऑपरेशन नॉईज खूप होतोय. ठीक आहे. सिंपल आहे,
डिझाईन मध्ये कन्स्ट्रक्शन मध्ये कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहेत, पण हे त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. टॉर्क डिक्रीजेस विथ स्पीड. टॉर्कचं आणि स्पीडचं रिलेशन आहे. स्पीड कमी, टॉर्कचा रेशो वेगळा. स्पीड जास्त, टॉर्कचा रेशो वेगळा. ठीक आहे, हे असे काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत. पण जिथं तुम्हाला स्मॉल स्केल आहे, जिथं तुमचं कॉस्ट फायनान्शियल थोडा हे आहे, विचार आहे, तिथं तुम्ही हे यूज करू शकता. ओपन लूप विथ. नेक्स्ट इज अ सर्वो मोटर. Servo motor as a drive we can use as a DC and AC with brushless DC motor combined to the position sensing device and feedback system. आता याच्यामध्ये तुम्ही AC DC आहेत विथ ज्याला ब्रश नाहीत असे DC मोटर पण आहेत सर्वो मध्ये. आपण ते कंबाईन करतोय सेन्सर आणि फीडबॅक सिस्टमशी. ठीक आहे, लास्ट फ्लो चार्ट बघितला सर्वो मोटर स्टेपर मोटरचा, तर त्याच्यामध्ये फीडबॅक नव्हता आणि पोझिशन सिस्टीम नव्हते, सेन्सर्स नव्हते. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये फीडबॅक आणि पोझिशन सेन्सर्स डिव्हाइस ऍड केले. जिथं कुठे एरर असेल, प्रॉब्लेम असेल, तो ते सेन्स करून ते सिग्नल पास करून आपल्याला फीडबॅक देत जाईल. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये काय आहे, आपल्याला ड्रॉबॅक ओव्हरकम काय केलेत आपण स्टेपर मध्ये सर्वो मध्ये, तर आपल्याला हाय टॉर्क भेटेल कंटिन्युअस, इंटरमिडिएट, आणि वेलासिटी कंट्रोलवरती हे खूप छान काम करतं. म्हणजे जे काही तुमचा टूलची मुवमेंट आहे त्याच्यावरती. नंतर आपल्याला हाय टॉर्क टू इनर्शिया रेशो भेटतो, जो आपल्याला स्टेपर मध्ये भेटत नाहीये. त्याच्यामध्ये टॉर्क आणि ह्याच्यावरती मगाशी बघितलं त्याच्यावरती ते स्पीडवरती कमी जास्त होते. आणि याच्यामध्ये प्रत्येक जवळपास सगळ्या साईज मध्ये अवेलेबल आहेत सर्वो मोटर. देन हाय स्पीड भेटतं आपल्याला याच्यामधून, आणि याचा आवाज पण येत नाही. जे काही ऑपरेशनल नॉईज आहे तो पण एकदम कमी असतो ॲज कम्पेअर्ड टू द स्टेपर मोटर. ओके, सो दिस आर दी सम advantages over the stepper motor. There are also some disadvantages. So it is a quite expensive than the stepper motor. तुम्हाला जर एवढे सगळे ॲडव्हान्टेजेस भेटत असतील तर याची कॉस्ट पण खूप आहे, आणि हे ऍक्च्युली लार्ज स्केल जिथं तुम्हाला लोड खूप आहे त्या ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता. याच्यामध्ये ओपन लूप सिस्टीम फीडबॅक ही वर्क होत नाही. ओके, याला इथं फीडबॅकच लागतो, म्हणजे क्लोज लूप सिस्टीम साठी हे वर्क होते. रिक्वायर ट्युनिंग ऑफ द कंट्रोल लूप पॅरामीटर्स. जे काही क्लोज लूप मध्ये सिस्टीम रिक्वायर्ड आहे ती इथे रिक्वायर लागते, आणि याला मेंटेनन्स खूप लागतो, कारण इथे मध्ये ACDC मध्ये ब्रशेस पण असतात. ठीक आहे, सो दिस आर दी सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द सर्वो मोटर. So today we have seen the classification of the NCS system according to positioning system, that point to point, countering and straight cut. Then we have seen that the next, that absolute and incremental system. Then we have seen the according to drives and structure of the NC system and according to the loop system. So already we have discussed regarding the classification of the NC system. So these are the some classification where we have discussed only 3 types in our syllabus. Okay, so forget about that previous, that first type work to tool, and last that is a 5th type. So we are just taking this 3 type of the classification for your syllabus. So next point is, this is the one of the type of the just drives like recirculating ball screw. Okay, याच्यामध्ये कसं असतं, तुम्ही जर खाली इमेज बघितली, एक स्क्रू आहे, थ्रेड आहे, त्याच्याभोवती आपण बॉल बेरिंग यूज करून एक सिस्टीम, बॉल स्क्रू यूज करून एक सिस्टीम यूज करतो, की ज्याच्यामध्ये एका ठिकाणी तुम्हाला ड्राईव्ह भेटतो, एका ठिकाणी तुम्हाला इनपुट भेटतं त्या थ्रेडला, ते रोटेट होतं, आणि त्याच्यामुळे आपण हे दुसरी तिथून कनेक्शन दुसरी सिस्टम रोटेट करतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्ही जर ते येलो कलरचं बघितलं, ग्रीन कलरचं बघितलं,
तर ते बॉल कसे सर्क्युलेटेड होतात त्या आतल्या सिस्टीम मधून त्या कॅरेजच्या साईडला, जे तुम्ही पर्पल कलरचे ते कॅरेज बघता, त्याच्यामध्ये एक बॉल रिटर्न चॅनल असतो. जसं जसं तुमचा स्क्रू रोटेट होतो तसे तसे ते बॉल ते कंटिन्युअसली त्याचा पाथ आहे तो पाथ मधून रोटेट होतात. त्याच्यामुळे हा थ्रेड आहे तो स्मूथली रोटेट होतो. ठीक आहे. त्याच्यामधलं जे काही फ्रिक्शन आहे ते एकदम रिड्यूस होतं. ठीक आहे. तर याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत की याची इफिशियन्सी 90% भेटते. म्हणजे सपोज त्या थ्रेडचं स्पीड 100 RPM असेल तर आपल्याला दुसऱ्या बाजूला 90 RPM पर्यंत स्पीड भेटतं. ठीक आहे. फ्रिक्शन पण खूप कमी भेटतं होतं आणि पोझिशन एकदम ॲक्युरेट भेटते. म्हणजे मला एखादं जर मोशन असेल ते जर माझं स्ट्रेट असेल आणि ते मला ठराविक अँगलमध्ये जर ते रोटेट करून दुसरीकडे कुठे सप्लाय करायचं असेल, मग ते रोटरीमध्ये असेल, लिनियरचं रोटरीमध्ये असेल, तर त्यावेळेस मला ह्या अशा सिस्टीमचा अशा ड्राईव्हचा यूज होतो. ठीक आहे. त्याच्यातलं एक एक्झाम्पल आहे रिसर्क्युलेटिंग बॉल स्क्रू. लिनियर मोशनचं रोटरी मोशन मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं त्याच्यासाठी आपण ही सिस्टीम यूज करतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला जवळपास 90% इफिशियन्सी भेटते, फ्रिक्शन खूप कमी होतं आणि ॲक्युरेट पोझिशन भेटते. ओके. सो दिस इज अबाउट द वन ऑफ द ड्राईव्ह. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज अ स्टेप्स इन एनसी मॅन्युफॅक्चरिंग. तर आता आपण मागाशी बघितलं की इलिमेंट्स बघितले. एनसी सिस्टीमचे सगळ्यात महत्वाचे एलिमेंट्स काय बघितले? प्रोग्राम, that is a part program, then MCU, machine control unit, and processing equipment. Okay, part program, MCU, and process equipment, that is your elements. So next point, steps. आता NC machine मध्ये steps काय असतात? First is process planning and scheduling, part programming, then tape preparation, tape verification, and actual production. Okay, so these are the major steps in LC manufacturing. एखाद्या पार्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर त्याला सुरुवातीला तुम्ही काहीतरी एक प्लॅनिंग करता, एक प्रोसेस प्लॅनिंग. आपलं काय? CAPP. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इन ऑटोमेशन चॅप्टर. CAPP it should be good prepared for that particular product. Okay, and that is required for the good production. So before going to manufacturing any part, we have to prepare some process plan for that particular part. Okay, तसंच आपल्याला एखादा एनसी मॅन्युफॅक्चरिंग करण्या अगोदर त्याच्यासाठी काहीतरी प्रोसेस प्लॅन केला पाहिजे, त्याच्यासाठी काहीतरी शेड्युलिंग केलं पाहिजे. ठीक आहे. की बाबा असा असा तुमचा प्रोसेस फ्लो असेल, असं असं ऑपरेशनचा सिक्वेन्स असेल. ठीक आहे. ते झाल्यानंतर तुम्हाला पहिली स्टेप प्रोग्राम करावा लागेल. ठीक आहे. प्रोग्राम झाल्यानंतर त्याचा परत टेप मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, त्याला टेप प्रिपरेशन करावं लागेल, ते बरोबर आहे का नाही ते व्हेरिफिकेशन करावं लागेल आणि ते व्हेरीफाय झाल्यानंतर ते आपण डायरेक्ट MCU ला ते सप्लाय करू आणि ते त्याला सिग्नल पास करतील प्रोडक्शनवर. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम मेजर स्टेप्स इन द एनसी मॅन्युफॅक्चरिंग. आता तुम्ही याच्यामध्ये कसं लिहिणार? प्रत्येक पॉईंटला 2-3 लाईन कशा लिहिणार? पहिला काय आहे? प्रोसेस प्लॅनिंग. तर आता एनसी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस प्लॅनिंग काय असणार की बाबा सेटअप असेल मशीनचा, नंबर ऑफ ऑपरेशन असतील, सिक्वेन्स ऑपरेशन असतील, मटेरियल प्लॅनिंग असेल, ERP असेल, CAPP असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कुठे येणार? ह्या पहिल्या स्टेप्स मध्ये. ठीक आहे. सेकंड स्टेप मध्ये मग काय लिहिणार? प्रोग्राम लिहिणार. थर्ड मध्ये टेपसाठी प्रिपरेशन करणार, त्या प्रोग्रामचं कन्व्हर्जन टेप पंच स्टेप मध्ये करणार. ठीक आहे. तर हे स्टेप बाय स्टेप एनसी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या स्टेप्स आहेत. ठीक आहे. आता तुम्ही इथे बघा, हा एक प्रोसेस फ्लो चार्ट आहे एनसी मॅन्युफॅक्चरिंगचा. तुम्ही जर याच्यावरती पॉईंट बघितले 1, 2, 3, 4, 5. ठीक आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये लक्षात येईल फर्स्ट स्टेप तुमची कुठली? प्रोसेस प्लॅनिंग. त्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा? सिक्वेन्स शीट डेव्हलप करायची. त्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा? एनसीचं ड्रॉइंग आलं, जो काही मशीनचा डेटा आहे आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचा डेटा, म्हणजे टोटल त्या पार्ट बद्दल जी काही माहिती आहे इन टर्म्स ऑफ द ड्रॉइंग, इन टर्म्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग डेटा
त्याच्यामध्ये त्याचं मटेरियल आलं, क्वांटिटी आली, रॉ मटेरियल आलं, त्याचं ड्रॉइंगचे डायमेन्शन आले, सगळ्या गोष्टी आल्या, प्लॅनिंग आलं, सिक्वेन्स आलं, ऑपरेशन आलं, ते तुमच्या पहिल्या स्टेप्स मध्ये कव्हर होते. देन सेकंड स्टेप इज अ पार्ट प्रोग्राम. तो मग मॅन्युअल असेल किंवा कम्प्युटर असिस्टंट असेल. 2 स्टेप तुम्ही स्वतः करू शकता किंवा कम्प्युटरने तयार केलेलं असेल. ठीक आहे, हे झाले 2 स्टेप्स. तिसरी स्टेप्स काय आहे आपली टेप प्रिपरेशन. मग आता पार्ट प्रोग्रामचा यूज करून टेप प्रिपरेशन कशी करतो आपण? मशीन लँग्वेज लिस्निंग ह्याच्यात टाइप्स आहेत आणि ट्रान्सफर टू मीडिया. ते एटीपी प्रोसेस, ऑटोमॅटिक टूल प्रोसेसिंग असेल, कोडिंग डिव्हाइसेस असतील, पेपर टेप असेल, फ्लॉपी, मॅजेस्टिक कॅसेट, हार्ड डिस्क, MCU मेमरी, ह्याचा सगळा यूज करून आपण त्या पार्ट प्रोग्रामचं टेप रीडरमध्ये, टेप पंच टेपमध्ये कन्वर्ट करतो. नंतर ते व्हेरीफाय करायचं असेल तर काय करतो? टूल प्लॉट्स आहेत, ड्राय रन्स आहेत, ऑन स्क्रीन सिम्युलेशन आहे, हे सगळं चेक करून जर ते बरोबर असेल तर पुढे ढकलतो. ठीक आहे, नसेल तर परत वरती रिपीट प्रोग्राम मध्ये चेंज करतो आणि परत हे करतो. आणि लास्ट काय? ऍक्च्युअल प्रोडक्शन, ऍक्च्युअल एनसी मशीनच्या सेटअपला आपण ते सप्लाय करतो. ठीक आहे, हे तुमचे एनसी मशीनच्या फ्लोचार्टची शीट आहे. आता त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय एनसी मशीनचे? तर ऑपरेटर स्किल कसं आहे तुमचं, काय होतं की जी काय रिक्वायरमेंट आहे ते कमी होते. कशी कमी होते? तर एकदा तुम्ही प्रोग्राम सेट केला, मशीनमध्ये ठेवला, तर बाकीची काही जी मॅन्युअल प्रोग्रामिंग प्रोसेस होती ती कमी होते. त्याच्यामुळे ऑपरेटरचं स्किल पण कमी झालं. म्हणजे स्किल्ड ऑपरेटर आपल्याला लागत नाही, फक्त कुठं लागतात? प्रोग्राम बनवताना. ठीक आहे. देन नॉन प्रोडक्टिव्ह टाइम इज रिड्यूस्ड. जो काही मधला जो नॉन प्रोडक्टिव्ह टाइम होता, समजा प्रोग्रामच्या ऐवजी मॅन्युअल जर असेल, जे काही मटेरियल हँडलिंग असेल, जे सगळं सेटिंग करणं असेल टूलची, जॉबची, मशीनची, ते त्याचा टाइम कमी होतोय. सो वी विल गेट ग्रेटर ॲक्युरसी अँड रिपीटेबिलिटी. आपल्याला याच्यामुळे काय होते? ॲक्युरसी खूप भेटते आणि जे काही कामाचं रिपिटेशन आहे, कमी वेळेमध्ये प्रोडक्टचं रिपिटेटिव्ह प्रोडक्ट जास्त भेटतात आपल्याला. ठीक आहे. आणि याच्यामुळे काय होतंय? ऑटोमेशन किंवा हायर लेवलच्या मशीन यूज केल्यामुळे स्क्रॅपचं पण कमी रेट होतोय. म्हणजे जेवढा मॅन्युअल ऑपरेशन करताना स्क्रॅप मटेरियल जास्त तयार होतं, त्याच्यापेक्षा ह्या एनसी मशीन मध्ये कमी भेटेल. ठीक आहे. परत इन्स्पेक्शन रिक्वायरमेंटची गरज पण कमी होते. आणि परत काय होतं म्हणजे म्हणजे कसं की जर मॅन्युअली जर ऑपरेट आपण एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग केलं, तर त्याच्यामध्ये कसं आहे, इकडं तिकडं प्लस मायनस अलाउन्स किंवा आपलं टॉलरन्स आहे ते धरून जरी मॅन्युअली थोडं चुका होतात, म्हणजे त्या पार्टचे डायमेन्शन थोडे कमी जास्त होतात. त्याच्यासाठी इन्स्पेक्शनसाठी आपल्याला गो गेज, नो गेज, CMM, व्हिज्युअल मशीनिंग, इन्स्पेक्शन प्रोब, हे सगळं यूज करून आपल्याला इन्स्पेक्शन करावं लागतं. आणि त्याच्यामध्ये जे डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट आहेत आपण ते सॉर्ट आउट करून परत ते रिपीट बाहेर काढतो, कॅन्सल करतो त्या फायनल प्रोडक्ट मधून. पण मशीनिंग मध्ये कसं होतं की जे काय डिफेक्टिव्ह प्रोडक्टचा रेट आहे तो एकदम म्हणजे 0.1 असा एकदम एवढा कमी असतो. म्हणजे 1000 जॉब मागं कुठंतरी एखादा जॉब ते पण काहीतरी मिस्टेक झाला असेल तर येतो. ठीक आहे. मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट जिओमेट्री आर पॉसिबल. ह्या एनसी पार्ट प्रोग्राम मध्ये तुम्ही कितीही कॉम्प्लिकेटेड पार्टचा प्रोग्राम फिट केला तरी ती जिओमेट्री पॉसिबल आहे. ठीक आहे. पण तेच जर मॅन्युअली करायचं म्हटलं तर त्याला थोडं डिफिकल्टी येतात. ठीक आहे. इंजिनिअरिंग चेंजेस आर इझियर टू मेक. इंजिनिअरिंग चेंजेस म्हणजे काय की तुम्ही त्या प्रोग्राम मध्ये बाय युझिंग द कम्प्युटर यू कॅन चेंज द प्रोग्राम. सो इंजिनिअरिंग चेंजेस विल बी इझियर. ओके. सिम्पलर फिक्स्चर, जे काय त्या जॉबसाठी जे काय फिक्स्चर करायचं आहे ते एकदम तिचं डिझाईन पण सिम्पलर असतं. शॉर्टर लीड टाइम, लीड टाइम खूप कमी होतं ह्या मशीनमुळे. रिड्यूस पार्ट्स इन्व्हेंटरी अँड लेस फोर प्लेस. हे जे काही इन्व्हेंटरी लागते आपण ह्याच्याबद्दल ऑटोमेशन चॅप्टरमध्ये बोललोय. इन्व्हेंटरी म्हणजे काय, लागणार रॉ मटेरियल त्या पार्टसाठी, त्याचं पण एकदम इन्व्हेंटरी कमी होते. आणि फ्लोर प्लेस पण कमी लागतो. एकाच मशीनवरती सगळं ऑटोमॅट केलेलं, कम्प्युटर सिस्टम जोडून केलं की बाकीचे जे काही लाईन असते त्याची काही गरज नाही. ठीक आहे. तर हे झाले तुमचे ऍडव्हान्टेजेस. आता डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत एनसी मशीनचे? याची इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट खूप जास्त आहे, मशीनची कॉस्ट खूप जास्त आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, CNC मशीन घ्या, किती महाग असते, 30-40 लाखाची असते. ठीक आहे. आणि हे घेऊन पण परत चालत नाही.
म्हणजे भागत नाही. परत त्याला मेंटेनन्स खूप असतो. प्रत्येक वेळेस त्याला कूलंट आहे का, ऑइलिंग आहे का, कुठं काय झालंय का प्रॉब्लेम, मेंटेनन्स खूप असतो. ठीक आहे. कारण सगळं टेक्नॉलॉजीच आहे ना त्याच्यामध्ये. कारण त्याच्यामध्ये कुठं काही टेक्निकली कुठं थोडा प्रॉब्लेम झाला की त्याला परत तुम्हाला मेंटेनन्स करावा लागतो. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं, प्रोग्राम करायला स्किल्ड प्रोग्रामरच लागतो. ठीक आहे. हा एक डिसएडव्हान्टेजेस. कोणी असा तसा कोणी पण कोण प्रोग्राम करू शकतो की नाही, ज्याला माहिती आहे तोच प्रोग्राम करू शकतो. देन पार्ट प्रोग्रामिंग इश्यू काय आहेत? त्याला नीड ऑफ द स्किल्ड प्रोग्राम्स लागतो. टाइम खूप लागतो प्रत्येक प्रोग्रामला करताना. रिपीट ऑर्डर इझी बिकॉज पार्ट प्रोग्राम इज ऑलरेडी अवेलेबल. ओके. आता हा काय डिसएडव्हान्टेजेस नाहीये, पण ते पार्ट प्रोग्रामचा इश्यू आहे. एकदा काय एक प्रोग्राम करायला वेळ घेतला की त्याच परत रिपीट करायला वेळ लागत नाही. ठीक आहे. नवीन प्रत्येक पार्टला टाइम लागतो. युटिलायझेशन खूप रिक्वायर्ड आहे याच्यासाठी. म्हणजे त्या मशीनचं युटिलायझेशन एवढं आहे की त्याला मेंटेनन्स वाढतो, त्याची कॉस्ट खूप जाते, डाऊन टाइमला परत त्याला खूप लॉस पण होतो. तर हे सगळ्यात महत्वाचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनचे. ठीक आहे. तर आपण आज काय काय बघितलं, तर सुरुवातीपासून बघू. क्लासिफिकेशन ऑफ द एनसी सिस्टीम. आता एनसी सिस्टीमच्या क्लासिफिकेशन मध्ये आपण काय काय बघितलं, तर पहिला पॉइंट टू पॉइंट सिस्टीम, जिथं फक्त पॉइंट टू पॉइंट ट्रॅव्हल होतं. सेकंड, जिथं फक्त मेजर कोऑर्डिनेट ऍक्सिस भोवती जर आपल्याला ऍक्सेस फिरवायचा असेल त्याला स्टेट टू स्टेट. जिथं कर्व्ह आहे, जिथं तुम्हाला फक्त कंटिन्युअस कंट्रोलिंग करावं लागतं सिस्टीमवरती, ऍक्सेस वरती, तिथं काउंटरिंग सिस्टीम. देन इन्क्रिमेंटल ऍब्सोल्यूट, म्हणजे तुम्हाला एखाद्या ऑपरेशन मध्ये त्या प्रोग्राम मध्ये कोणती कोऑर्डिनेट सिस्टीम यूज करायची, म्हणजे एकदा तुम्ही टूल ओरिजिन पासून ट्रॅव्हल केलं पर्टिक्युलर पॉईंट पर्यंत, तिथून तुम्हाला कंटिन्यू करायचं इन्क्रिमेंटल का परत ओरिजिन लायचं. तर एक. परत लूप सिस्टीम. ओपन लूप सिस्टीम हे स्मॉल स्केलसाठी आहे, जिथं फीडबॅकची गरज नाहीये आणि तिथं कमी पैशामध्ये म्हणजे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. आणि क्लोज लूप मध्ये कसं आहे, जिथं तुम्हाला हाय लेवल मोठ्या लेवलला मला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, तिथं तुम्हाला फीडबॅकची गरज आहे, जिथं तुम्हाला अॅक्युरेसीची गरज आहे, तिथं तुम्ही क्लोज लूप सिस्टम यूज करू शकता. आणि ड्राईव्ह मध्ये स्टेपर मोटर आणि सर्वो मोटर. स्टेपर मोटर हे तुम्ही ओपन लूप सिस्टम यूज करू शकता आणि सर्वो मोटर ही क्लोज लूप सिस्टम साठी यूज करू शकता. ठीक आहे. आणि एनसी मशीन मधल्या स्टेप्स. नेक्स्ट, advantages and disadvantages of the numerical control system. Okay. So before going to see the next point, I will take the attendance once again. So I request to all the students, please write down your roll number in chat box within 1 minute immediately.
Okay, so we will continue for the further remaining part. So next part is NC application characteristics in terms of the machining. तर आता न्यूमेरिकल कंट्रोलचे ऍप्लिकेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत, म्हणजे कुठे हे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन ऍप्रोप्रिएट आहेत, म्हणजे कुठेही आपण यूज करू शकतो. तर जिथं बॅच प्रोडक्शन असेल, जिथं तेच तेच रिपीट मला प्रोडक्शन करायचं असेल, तिथं सगळ्यात जास्त कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स प्रोडक्शन करायचं असेल, कारण की आपण ऑलरेडी करायचं काय आपल्याला फक्त त्याच्यासाठी कॉम्प्लिकेटेड पार्टचा प्रोग्राम करायचा आहे. तर वेट it will be most appropriate for the batch production as well as repeat orders, then complex geometry. It is possible because of we are making part programs, so we can easily just make the program and we will got the complex geometry. Much metal needs to be removed from the starting work point. Then many separate machining operations on the part. म्हणजे आपण वेगवेगळे सेपरेट मशीन ऑपरेशन करू शकतो त्या पार्टवरती एका ठिकाणी. and the part is expensive. Okay, so these are the some characteristics of the numerical control machine. Here we can use this NC machine. Then limitations of the conventional NC machine. जे काही conventional numerical control machines आहेत त्याचं लिमिटेशन काय आहे, तर हॅलो या सर यस सर. रेकॉर्डिंग सुरू आहे ना? हा यस सर. Okay, okay, ठीक आहे. So, what are the limitations of the conventional NC machine as compared to our modified NC machine? So, first is the part programming errors. त्याच्यामध्ये कन्व्हेन्शन मध्ये बऱ्याच प्रकारच्या एरर आहेत पार्ट प्रोग्राम मध्ये. ऑप्टिमायझेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, त्याच्यामध्ये पण काही त्रुटी आहेत. जर एखादा प्रोग्राम चुकला तर त्याचं एरर मिनिमाइज कसे करायचे त्याच्या टेक्निक्स नाहीत त्याच्यामध्ये. पंच स्टेप मध्ये प्रॉब्लेम आहेत. देन हार्ड वायर्ड कंट्रोल, म्हणजे आताच्या सिस्टीम ज्या आहेत त्या वायरलेस आहेत बऱ्याचपैकी, म्हणजे वायर्ड सिस्टीम आहेत त्याच्यामध्ये कधी कधी वायरिंगचा प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. ते मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर आहे जे आपण ERP मध्ये बघितलं होतं, तर त्या टाईप मध्ये तिथं पण थोडा प्रॉब्लेम असतो. नॉन ऑप्टिमल स्पीड अँड फीड्स, ऑप्टिमम स्पीड भेटत नाही कंटिन्युअस जे आपल्या नवीन एनसी मशीन मध्ये असतं CNC VMC मध्ये. ठीक आहे. So these are the some limitations of the conventional NC machines. So we are overcome that limitations and we are using the new NC machine system for the manufacturing. So I think for today's lecture we have to stop here. So I will just brief about the today's all points we have seen today. Major 2-3 points, like first is classification of NC system, then second is steps of the NC manufacturing, then we have seen some structure of the NC system, and then NC manufacturing advantages, disadvantages, and this last point. Okay, so whatever the remaining part of this chapter we will continue in next lecture. So I request to all of you, if someone is or all of you just if
any point you not understood, then you can ask me here only, or type in chat box. Okay, we will discuss. We'll take a discussion forum for 5 to 10 minutes for today's point, and then we will end up the lecture. Okay. So if any doubt, any confusion regarding any point, then you can just ask me here. Hmm. Roll number 13, Vaibhav Bhosle. Yes, sir. If you have any problem, then you can ask me here. Bhosle, No, sir. have you understood everything? Yes, but Then can I ask one question to you? yes, I will try. Don't try. You should have some confidence. Okay. Okay, so I will ask one question to you. You can just tell me what is a closed loop system? Within 1 or 2 line, you can just explain what is a closed loop system, or you can just tell me the what is the structure of the closed loop system. Hello, Bosle. Yes, sir. You can just tell me the structure of the closed loop system. Which parameters are there in the closed loop system? Sorry. Vaibhav. Then next, roll number 22, Khote. Yes, sir. सांगू शकता का क्लोज लूप सिस्टीम म्हणजे काय? No. अभिजित, नो. हाँ, sir. कळालं नाही का? का म्यूट करून ठेवलं होतं? नाही होते चालू आहे. मग सांगा की क्लोज लूप मध्ये फक्त पॅरामीटर कोणते कोणते होते? काय होतं क्लोज लूप सिस्टीम मध्ये? काय होतं? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम अँड फेअर वी कॅन यूज दॅट क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम? कोण सांगू शकतंय? ओपन लूप सिस्टम अँड क्लोज लूप सिस्टम. Hello, sir. Yes. Sir, in closed loop system, the diagram is different from the open loop system because of the comparator present. And Okay, what is the role of the comparator and that signal processing unit? sir, to identify the program errors, Only program errors or anything else? decoding. No. In actually closed loop system, why we are using closed loop system? Because we want a feedback or positioning signals from that system only. Okay. So suppose any mistakes in programs, any mistakes happens in that system machines, then we should know where actually that things happen. So for that purpose, we are using the closed loop system. Okay. This is the main issue and main function of that closed loop system. And basically we are using that closed loop system for a large system, means where the production is doing a large quantity. And open loop system, there is no feedback system. We are using this system only for the small scale. Okay, so because it is a cost effective.
Okay, so this is the basic difference between the open loop and closed loop system. In the open loop system, there is no positioning sensor and feedback system present, and in that closed loop system, this both system are present. So in advanced NC machining, we are using this closed loop system only. So now my question to the roll number first. Now you can tell me in stepper motor and servo motor, which one is using for the closed loop system? I think, sir, servo motor, Yes, correct. Servo motor, because we of are high torque. hmm, yes, we will Yes. get high torque from the servo motor. So we are using servo motor as a drives for the closed loop system. Okay. So thank you so much. So next question to whom? Okay, Saurabh Wadekar. Wadekar, hello. Huh. Okay, so you can just tell me the what are the steps in the NC manufacturing system? Hello, Wadekar. Program. One by one. Actually, total 5 steps is there. Yes, Wadekar. Process planning. Yes, very good. Process planning. Next. Part programming. Yes, part programming. Next. Step preparation. Very good. Tape preparation. Next. Take verification. Yes, verification of the tape. And last one is Production. last one is the actual manufacturing production. Okay, so very good, Saurabh Wadekar. So thank you for giving the answer. And last question to Pratik Deshmukh. Pratik. Pratik. Hello. I think Pratik is not listening. Okay. प्रतीक येस सर. हा आवाज येतोय तुला? हॅलो प्रतीक, हा येस सर. आवाज येतोय का? हा येस. आय थिंक तुझा आवाज आम्हाला क्लिअर ऐकू येत नाही प्रतीक. नेटवर्क मध्ये नाही का तू? हा सर नेटवर्क प्रॉब्लेम जरा. येते का आवाज? बर बर, ओके ओके ठीक आहे. तुम्हाला काय समजलं आज? काय काय कळालं? हॅलो प्रतीक. ओके प्रतीक 17 गायकवाड, अभिनय गायकवाड. हॅलो अभिनय. Okay, let it be. Roll number 41. Yeah, sir. Yes, sir. Okay, now you can tell me what are the advantages of the NC machine? Mm, Just within 4 to 5 points, you can just. Less skill required. Okay. Production time is reduced. Yes.
accuracy greater आहे Okay, accuracy आणि will be increased. scrap rate lower आहे. By using this advanced machining, we can reduce the scrap rate also. Next, Shorter lead time. shorter lead time. Correct. More complex part are possible. Because of part programming, we are using part programming for this CNC system, so we can easily make a program with a complex geometry and we can easily produce a complex part. Very good. Next, Inspection is not required. inspection Not required, does not need. okay, inspection not required. Why? इन्स्पेक्शन का लागत नाही म्हणजे साधारणतः एखादं एक्झाम्पल देऊन सांगा की बाबा एनसी मशीन मध्ये इन्स्पेक्शन का लागत नाही किंवा कमी प्रमाणात का लागतं ऍज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग Because of a lower scrap greater accuracy. Not no, I can't understand that scrap and that inspection. That the 2 point are not relevant. So basically, inspection is related to the accuracy and the accurate dimensioning. Okay, so Yes, we yes. are manufacturing by using the advanced level machining. So accuracy is greater. Okay, so there is no chance to the any mistake at most 99% 0.99. Okay, so inspection, whatever that job of the inspection is there, dimension inspection there or surface finishing inspection is there, so that will be reduced as compared to conventional. By using a manual manufacturing, by tendency of the human nature, mood swing, so that will be create some mistakes of the manufacturing. So for that time we have to check the that material dimension as well as the surface finish. So for that purpose we require some inspection instrument, like a go gauge, no gauge. Okay, so CMM, that is one of the best instrument to do the inspection, and that machine is having more cost. There is a coordinate measuring machine. Okay, so for that purpose, inspection is not required for this ENC system. Okay, very good. Thank you. Yes, sir. So I think we have to stop here. So I will end up today's lecture here. So I request you, yes, sir, please stop the recording.